Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما زمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على من نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل تجلى بالمشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل أهلا بشمس خافيات فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس
قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بديخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بذخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأماني والرغائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائف وتعوم على جمعا ما بدا نور الكواكب واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب لا برحنا في سرور
بك يا عالي المناقب صلوات الله تغشى أشرف رسل الحضائر وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأماني والرغائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الحضائر وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل يحصيه حاسب صلوات الله تغشى أشرف رسل الحضائر وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل الحضائر وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الحضائر وتعود على جمعا ما بدا نور الكواكب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi washabihi ajman ma ba'du. Alhamdulillah, malam Rabu ketiga tepatnya tanggal 19 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah 1442 Hijriah sampai jam 10 kurang 5. Tapi karena kekenyangan, dikasih makan enak, nasi mandi, wah elah, begah aneh. Begah. Tuh. Lagi tadi kemarin ada orang, kagak ada orang jam 10. Bujuk dah. Kan Anda bilang ya. Aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rahmat ya, jam segini juga. Ya, bismillah. Ini kitab Anda beli kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun lalu. Enggak pernah ada baca. Pernah ada baca sekali. Artinya, Anda biasa kalau baru beli kitab tuh baru beli Anda baca terus. Selanjutnya Anda baca-baca. Tuh, kurang lebih di kitab baru ketemu deh nih. Baru aneh kelihatan lagi berkah rumah dibongkar tuh berkah lagi lalu Anda baca. Tuh. Ya, di antaranya di sini ada pemberitahuan ya dari wali besar dimaksud pengarang kitab ya. Yang sesungguhnya kita banyak salah dalam berbuat baik. Tahu nih? Ini dalam bab ini kita salah dalam berbuat baik. Pantas enggak berkah. Kita berbuat baik tapi enggak berkah. Kenapa? Karena ada kebaikan yang harusnya lebih kita utamakan tapi kita hindari. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Ini kan ngajar. Tahu nih? Dengan sekadar ilmu. Tahu nih? Di tempat-tempat tertentu suka ada orang kalau mau pulang suka ngasih aneh hadiah, jujur aja.
Di antara mereka kalau yang malam ini ada suka ente ngasih aneh ente ada. Tuan. Ente ada saat alhamdulillah. Kalau ente ada enggak konten jangan paksain ya. Enggak wajib ente kasih hadiah. Tuh. Kalau ngaji begini dikasih hadiah kan aneh tahu bukan pribadi orang. Tuh, ngerti? Ibarat katanya aneh ngajar masjid ini dikasih hadiah sama Pak Syahrani atau Maridwan. Itu kan mungkin cara kumpulan. Ngerti ente? Tapi ini orang pribadi, ngerti ente? Pribadi gitu. Ente ada. Tuh, ngerti? Paham ente maksudnya? Artinya aneh tuh nggak boleh girang menerima hadiahnya orang. Subhanallah bihamdi, mata aneh lo pelihara ngelihat ini bab sekarang. Tuh ngerti? Aneh liatin, alhamdulillah masyaallah, terima kasih banyak karena Allah Taala. Makanya lagi baca salat alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah terima kasih banyak ya Rabb. Ternyata berbuat baik nggak semudah yang kita inginkan. Tuh ngerti? Kenapa? Karena kita berbuat baik sebenarnya harapannya kebaikan. Tuh ngerti? Tapi kebaikan yang kita jalankan enggak menghasilkan kebaikan kalau nggak ikuti tuntunan. Lo ngerti? Akhirnya apa? Akhirnya nafsu kita yang mendorong kita berbuat baik. Padahal nggak didalilin sama Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik, nas'alus salam wal afiyah. Makanya benar kata wali besar. Lo ngerti? Di antaranya Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Lo ngerti? Minta sama Allah Taala kamalal mutaba'ah li Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah Taala ya sifat mengikuti Muhammad SAW secara sempurna, hati sempurna, ya kebaikan yang kita jalankan dibenarkan tata caranya dalam tuntunan Muhammad SAW. Maka itu doa Habib Umar Athas Sabar Ratib. Tahu nggak? Wa sallallahu bijamalika wa kamalika wa sallallahu bijalalika wa jamalika Muhammad SAW wa ala sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutaba'ah. Anda dari dulu baca Ratib udah tahu artinya. Warzuqna kamalal mutaba'ah. Ya Allah berikanlah kami rezeki dalam bentuk kamalal mutaba'ah. Tahu nih? Sempurnanya kami mengikuti lahu tuh Muhammad SAW zahiran wa batinan, baik luar maupun dalam. Oh ngerti? Artinya luar kita begini nih dalam syariat, emang hati kita kepengen begitu. Oh ngerti? Berikan kami rezeki dalam bentuk ya bisa ngikuti Muhammad SAW. Oh ngerti? Zahiran wa batinan. Ya arhamar rahimin. Itu Umar bin Abdurrahman Al-Atas doanya begitu. Nah, deh. Makanya doa juga bisa jadi nyata dalam kehidupan kalau kita tahu arti. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dari anjuran besar Muhammad SAW, ini menurut aneh ya. Ini apa? Ini namanya pendapat aneh. Jadi ana ambil kesimpulan. Beliau Sayyidina Imam Al-Qutb Ar-Rabbani wal Muhaqqiq As-Samadani Abdul Mawahib Syekh Abdul Syahrani radhiyallahu anhu wa nabil jami' fi dalam takbar Allah. Beliau memulai perkataannya begini. Ukhidha alainal uhud. Kita semua nih ya telah dibuat, telah dibikin, telah diambil, dibuat atas kita semua ikatan janji oleh Nabi besar Muhammad SAW. Allah SWT. Maksudnya itu anjuran Nabi Muhammad SAW untuk kita berbuat begini, untuk kita dianjurkan begini. Berarti anjuran tadi kita diadakan perikatan janji sama Muhammad SAW. Itu Anda punya penafsiran. Tahu ngerti? Sehingga kalau ada orang yang lebih mengerti pemahamannya ya bahwa enggak begitu maksudnya, aneh siap menerima untuk dikoreksi. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ukhidha alainal uhudu. Tuh ngerti? Telah dibuat, tuh ngerti? Telah diambil atas kita semua ini al-uhud, ikatan janji. Tuh ngerti? Oleh syarat Nabi kita Muhammad SAW. Tuh ngerti? Yo, apa tuh ikatan janji yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW atas kita? Allah nakbala ata'an min ahadin. Agar bahwasanya kita, tuh nanti, masing-masing kita nih, jangan sekali-kali menerima pemberian dari seorang pun. Tuh nanti, arti pemberian hadiah. Tuh nanti, apapun. Tuh, fi baladina. Tuh nanti, wa fi baladina, dan dari orang yang sekampung sama kita.
sekota sama kita, se-RW sama kita. Tuh ngerti? Tuh, jangan sekali-kali kita menerima atau mengambil. Tuh kan arti apa anak bala tuh untuk kita menerima. Contoh, kemarin ada orang ikut anak sholat jenazah di Cipinang. Tuh ngerti? Aneh imam. Tuh ngerti? Setelah selesai ngobor, teater, anak talqin segala macam, anaknya ngasih ada duit. Zat, jangan. Ingat Zat, udah anak terima nih ya. Nih kasih ibu ente. Ente almarhum punya anak yatim 2. Ngerti? Ngerti ente? Anda bukan dapat dari kitab ini, kitab Haddad. Jadi ada saatnya ente dengan dengan sangka baik orang kepada ente untuk mensolatkan jenazah, untuk doa, untuk tahlil segala macamnya. Ada saatnya ente menerima, ada saatnya ente menolak. Tahu tidaknya ente menolak dan menerima, ente yang punya diri tahu. Jadi enggak berarti orang menerima hadiah dengan ikhlas. Tahu nggak sih? Enggak berarti orang menolak hadiah lalu dia orang ikhlas. Belum tentu. Iblis lebih pandai begitu. Tuh, makanya tuntunan orang soleh enggak boleh dilepaskan dari kehidupan kita dalam beragama. Tuh, ngerti? Anda terima, yaudah. Kalau ente bilang enggak Sat, ada Sat, yaudah terima nih ya. Anda terima, sekarang akan ini. Nih, aneh hadiah buat ibu ente. Begitu. Anda terima tuh. Kalau gua enggak terima, sekarang gua sombong. Anda terima. Aneh hadiah lagi. Tuh, ngerti ente? Kenapa? Nah, ini dia penjelasannya. Tuh, ngerti? Telah diambil perjanjian atas kita semua, ya, dari anjuran Rasul Muhammad SAW, ya. Apa perjanjian tadi? Allah naqbala ata'an min ahad, agar, ya, masing-masing kita jangan pernah mau menerima. Tuh, ini bukan larangan haram ya. Arti sebaiknya jangan di antara kita, ya, menerima apa? Ata'an, pemberian dalam bentuk hadiah, tahu ngerti? Atau dalam bentuk, ya, bantuan sosial. Tahu ngerti? Min ahadin, dari seorang pun. Jangan tuh. Wa fi baladina, tahu ngerti? Dan juga jangan menerima bantuan dari negara kita. Tahu ngerti? Taruh dari RW. Tahu ngerti? Taruh dari RT. BLT lagi bagi ya. Iya. Tuh. Man na'lamu, ya. Jangan kita menerima, ya, bantuan atau pemberian atau hadiah, ya, dan dari orang-orang yang ada di kampung kita. Man na'lamu, ya, dari orang yang orang tadi na'lamu, kita tahu percis nih orang yang ngasih kita, ya, annahu, bahwasanya dia ahwaj ila dzalikal ata' minna. Ini orang lebih amat sangat membutuhkan keadaannya akan pemberian tadi dari kita. Anda dikasih hadiah sama orang, tahu ngerti? Contoh dikasih deh melalui bansos tuh yang berapa bulan lalu kardus, sampai sekarang satu gua nggak terima. Terus sekarang tetap sampai ke rumah aneh, ke rumah Umi Anit sampai. Lihat kok nggak diambil, menyolit, kasih orang yang lebih butuh. Oh, ngerti? Takut apa? Takut nih ada orang yang nggak terdata. Tahu ngerti? Dan ini banyak. Tahu ngerti? Umumnya orang yang ngontrak, tahu ngerti? Atau yang kos, yang dia berumah tangga. Tahu ngerti? Itu banyak yang nggak dapat. Memang dia bukan orang yang wilayah situ, tahu ngerti? Tapi kita tuh lebih membutuhkan. Tuh, jadi kata Imam Abdul Sya'rani, ya, sesungguhnya kita diadakan ikatan janji itu dari ajaran Muhammad SAW, ya, agar kita tidak menerima atauan suatu pemberian dari seseorang atau dari negeri kita atau kampung kita. Tahu nggak? Bantuan dari kelurahan, paham deh? Bantuan dari ini kelurahan, apalagi kecamatan, terus 2 tahun lalu aneh guru ngaji di Azawiyah terdaftar, dapat duit dari kecamatan. Sekalian ambil. Allahumma sekalian ambil. Selanjutnya nggak mau. Kenapa? Jatah aneh 500. Nyata begitu anda datang ke kecamatan, lihat KTP segala macam, lalu terima uang 400. Emang Pak ini 500 Pak? Iya kan buat nih. Ama Allah Taala gue nggak begitu. Begitu. Besok-besok gue nggak mau terima begini. Paham sih? Jatah 500 ente. Buat guru ngaji, mungkin hanya kan bisa ini dapat kali. Tuh ada merbot, ada terimanya 400. Tuh una'udzubillah, mengerikan. Tuh besok-besok aneh bulan berikutnya tetap dapat lagi. Aneh nggak mau kasih yang lain. Aneh telah Allah berikan rezeki dengan cara mulia. Hina udah datang ke kecamatan, tuh unjukin KTP, ngantri, lalu kita 400.000 dipotong. Na'udzubillah. Lu kan yang mendata gue dapat gaji. La ilaha illallah. Tuhan omongin tuh. Cari ada guru yang pernah fitnah, benar enggak omongan? Na'udzubillah. Alasannya buat apa sih? Administrasi, najis ya Rob.
Tuh, buat kantong lo pada bagi-bagi. Tuh, sampai sekarang yang terima lagi, anak masukin orang. Tuh, anak masukin orang dari jembatan besi apa segala macam yang ada, anak masukin. Kasih mereka aja, enggak ada cukup. Tuh, hina amat. Tuh, ada binatang ngambil, bang hina lo goblok. Suami lu masih mampu ngasih lo rezeki. Caranya mulia lagi, tanpa lo harus keluar kecamatan. Binatang kan guru ngaji juga di Azawiyah. Tuh, kalau lo mau mulia jangan ambil, bang gitu. Gua masih mampu ngasih nafkah lo. Caranya mulia, tanpa lo keluar rumah. Tapi kalau mau terserah lo. Tuh, hina betul. Tuh, najis ya Allah. Itu dihinakan namanya ente. Tuh, namanya itu dihinakan duit 400.000 najis. 500 jadi 400 la ilaha illallah. Sekali-kali itu begitu. Begitu tertawarin lagi 3 bulan kemudian kan digilir. Tuh, jadi setiap bulan dapat jatah. Tuh, jadi setiap bulan kalau salah 10 orang. Tuh, dari per kelurahan tuh. Jadi kalau ada 30 orang berarti ntar 3 bulan lagi digilir. Tuh, saat ente dapat lagi, nggak mau kasih yang lain aja. Nggak nama ente ganti yang lain. Nggak cukup, lebih dari cukup. Kalau perlu mereka yang begitu yang bayar. Ya harus sombong dong, sama orang dunia wajib sombong. Sama orang dunia wajib sombong ente. Tuh, biar apa? Biar nggak dihinakan. Jahatnya, naudzubillah, serem. Tuh, sementara adik guru-guru ngaji yang di rumah-rumah nggak ada apa. Sampai anak unjukin teman tuh, nih Sat, Mas, Pak RW, Pak ini, Pak Lurah, masukin dia. Siapa Sat? Tolong Sat, nah, masukin tuh. Orang yang anak guru di antara marum satwa, masukin dia. Tuh, nanti, udah aneh nggak ada cukup, alhamdulillah. Masukin tuh yang lain, kesian mereka nggak dapat. Lagi maaf jangan dipotong dong, kan 3 bulan sekali. Tuh, nanti, katanya apa hadiah, apa sih honorer apa, gua nggak paham deh. Uang gitu enggak deh. Gue bangun tidur juga kalau ada tamu dapat duit. Ya kalau ada tamu, kalau kayak kagak. Nanti itu gak tamu yang datang bawa duit gak 1, yang minjem utang 2. Tekor gua. Tetep aja tekor. Ya, jadi kalau bisa kita jangan menerima hadiah ya dari seorang pun ya, atau menerima hadiah dari kampung kita ya, baik melalui lurah atau camat segala macam. Kalau kita mengetahui percis ya, bahwasanya dari pemberian tadi ada orang yang lebih membutuhkan. Oh, ngerti? Aneh dikasih zakat orang 50 juta, 100.000 gua ngambil. 50 juta ente orang ngasih zakat. 50 juta. Oh, ngerti? Set hadiah buat ente. Kasih 2 juta. Kantongin. Set titip zakat, Set. Oh iya, berat 50 juta. 100 perak gua ngambil. Tuh, ini kasih yang lebih mulia hadiah. Tuh, 100 perak gua ngambil. Padahal kan ada berapa zakat. Habib bukan gua, Syarifah bukan. Tapi enggak, kenapa? Ada yang lebih butuh. Tuh, dari zakat ini ada yang berhak menerima. Aneh memang boleh menerima. Kenapa? Satu, aneh bukan tergolong fakir, bukan tergolong miskin. Tapi kan aneh amil. Oh, kan aneh yang menyarukan uang itu. Tanggung jawab Allah Ta'ala. Oh, berarti kalau bagikan mereka 200.000, 200.000, misalnya, 200.000 berhak dapat. Kalau ada amil, aneh ngambil. Oh, ngerti ente? Kenapa? Udah bagian orang yang berhak menerima aja. Meskipun kalau mau digolongkan ente dapat. Kan gue yang jalan. Tuh, ngerti? Mungkin ada orangnya bagian ente, teman ente bagian. Ini buat entenya zakat. Kenapa? Ente kan ngewakilin aneh bagian orang yang ente kenal. Tuh, ngerti? Aneh nggak ngambil. Wa kadzalika, tuh itu tadi pemberian tuh dalam bentuk sedekah, atau bantuan dari segala macam. Kemarin ada BLT ya, kemarin hari Minggu. Serempak tuh, Anda dapat. Tuh ngerti, ini WA-nya masih ada. Anda enggak mau. 300.000 ya. Anda enggak mau. Tuh ngerti, istirahat, ambil deh. Terserah lo, Anda enggak tahu itu bini Anda masih hidup. Anda enggak ngambil. Tahu dia kata mau, "Lid, kalau Anda ambil buat Anda, ambil buat lo." Tuh ngerti. Tapi bulan tetap Lid. Oh, kan curang. Iya, bulan itu kewajiban itu mah ya. Ambil buat lo. Bener ya, ente nggak mau ambil. Oh, udah diambil kan. Yang tertera nama anak. Kan anak kepala keluarganya. Tetap bulanan diingat tuh mati ya. Ambil. Nah, ini pemberian di sini ya, Anda berani pastikan dalam bentuk hadiah atau sedekah. Tuh, sedekah atau bantuan sosial lah. Tuh, karena apa? Karena ada bentuk kampung atau negara atau desa. Tuh. Nah, wa kadzalika. Jadi kalau kita ada yang lebih butuh kasih. Paham deh? Kita jangan terima. Paham deh? Contoh, belum lama ada pembagian beras. Anda dapat jatah 9 karung. Sekarung ngambil. Seplastik kan ngambil. Kenapa? Jamaahnya lebih banyak. Paham deh?
Bahkan kalau mau dihitung sampai sekarang mereka belum dapat. Tahu ngerti? Jadi total kebagian 200 plastik. Ana satu plastiknya nggak. Tahu ngerti? Dan Ahmad istilahnya ngerti. Tahu ngerti? Istilahnya ngerti karena dia tahu di rumah Ana masih cukup. Tahu ngerti? Kalau mau jujur kita orang dunia, termasuk Ana orang dunia. Ana sampai Ramadan beras masih cukup. Itu orang dunia namanya. Paham ya? Kita yang masih punya makanan buat sebulan namanya orang dunia. Paham ya? Nah, termasuk Ana orang dunia. Meskipun ngajar ke orang benar, tetap orang dunia. Habis kalau kita yang mau bikin makanan hari ini sama besok, bini kita ngamuk. Iya, beras habis mau kata ake. Tuh deh, ya udah adain deh. Aduh. Jadi kalau ada pemberian atau apa bukan pemberian, pemberian hadiah kalau ente merasa mampu kasih yang lebih layak. Ente deh. Apalagi ente tahu takutnya ada orang yang dia layak tapi nggak dapat, nggak terdata. Kan banyak orang begitu. Banyak ente. Tuh ngerti? Sampai udah umumnya tuh ngerti? Nggak rata pembagian gitu tuh. Ibarat kata nih, ente lebaran haji. Tuh ngerti? Kan suka ada pembagian korban ya. Tuh, itu kebanyakan yang berhak dapat daging korban nggak dapat. Anda perhatiin hampir semua wilayah itu. Tuh ngerti? Nah, kalau ente diberi begitu lalu ente lihat ada orang yang nggak dapat, ya udah takutnya orang tersinggung, ente terima, ente datengin ke orang. Tuh ngerti? Itu anak yang tahu amanat tiap tahun tahu deh. Tuh ngerti? Korban kan jauhnya korban, ada sapi-sapi, ada kambing-kambing. Tuh ngerti? Ya karena ada istri dekat, ya ambil itu bawa. Anda enggak. Tuh ngerti? Udah bini Anda udah mau ambil haknya, ya udah ambil. Tuh ngerti? Artinya ya mau wajar lah dapat, wajar dia. Tuh ngerti? Tapi Anda nggak mau bawa. Paham deh? Dalam hati gue makan di warung beli nasi dendeng sapi, iya gak? Malam Kamis gue makan kadang sapi rendang, iya gak? Sering kita makan sapi meskipun dibayarin orang. Itu namanya kan sering. Oh iya, namanya sering. Nanti kesian orang, tahu ngerti? Yang masih layak, tahu ngerti? Wa kadzalika, dan demikian pula ya telah diambil ikatan janji ya atas kita semua ya dari anjuran Muhammad SAW. Apa? La naqbalu hadiyatan min ahad. Jangan kita juga menerima hadiah dari seseorang. Tuh hadiah. Padahal hadiah terpuji loh. Tuh, tapi jangan kita terima dari seorang pun ya yang orang tadi ahda ilaina. Dia memberikan hadiah kepada kita. Tuh, ma'abu di darina. Disertai jarak jauhnya rumah kita dengan dia memberi hadiah. Ini orang jauh dari Bogor datang ke rumahnya bawa hadiah. Tuh ngerti? Watar kajarahul akrab, sementara tetangga dia sebentar nggak pernah dikasih hadiah. Tuh maksudnya begitu. Paham deh? Kalau dia sama tetangganya baik, sama familinya baik, tuh sama kita ngasih hadiah kita terima. Paham deh? Ya Allah nih orang amannya khoyir amat ya. Coba cari tahu sama keluarganya, ternyata keluarganya nggak pernah mencicipi rezeki dia. Tuh yang mampu, jangan terima. Racun itu. Nah banyak orang berbuat salah begitu banyak. Oh, kebaikan tanpa tuntunan syariat Muhammad SAW sia-sia. Duit lu keluar, pahala nggak ada. Berarti ente punya tujuan nih dari orang yang diberikan hadiah nih. Tahu nggak? Apa pengen dipuji, apa pengen segala macamnya, apa ada pengen tujuan dunia dari usaha ente biar maju segala. Buktinya mau keluarga pelit. Tahu nggak? Tetangga lu miskin, tahu kalau pelit, ngapain lu jauh-jauh ke Jakarta bawa hadiah? Tahu nggak? Ibarat kata dari kampung di ke Jakarta, terus bawa apa? Uli, tahu nggak? Atau bawa yang dari Bogor Kebun Raya, talas. Talas tahu talas ya? Wah, dibawa talas. Tahu nggak? Posat, alhamdulillah dari pohon, emang dari pohon, bego talas. Masa talas dari laut? Ya dari pohonnya. Talas pohon nggak? Iya benar ya? Iya, karena pernah terkenal orang. Saat rambutan azab dari pohon. Kata gue emang dari pohon. Orang bisa tuh. Biasa ini dari pohon Sat. Emang dari mana Beb? Oh itu paham. Ini maksud gue nggak paham. Jadi jangan kita nerima hadiah dari seorang pun yang telah memberikan kepada kita hadiah disertai ya, jauhnya tempat kita dari orang yang memberi hadiah. Wa taraka jarahul aqrab min ghairi hadiyatin, dengan dia meninggalkan tetangganya yang lebih dekat ketimbang dia ke rumah kita tanpa dia pernah berikan hadiah. Ente sama tetangga ini nggak pernah ngasih hadiah. Tuh ngerti? Ngapain ente jauh-jauh bawa hadiah? Tuh ngerti? Yang Aji tahu tuh. Aneh tuh kalau pulang suka acara ya, acara atau ngajar yang suka ada orang bawain parcel. Allahumma habis hari itu juga. Kadang rumahnya nggak kebagian. Aneh udah sering. Tahu ngerti? Keluarga aneh, family aneh, ipar aneh, kerabat aneh udah sering. Tahu ngerti?
Sehingga soalnya anak bagian anak atau bagian tetanggaan itu. Bawa ke bagian tetanggaan, bilang misalnya bagian tetangga tuh depan, belakang, warteg, samping, bagian. Lihat yang warteg bagi apa? Kasih jeruk pisah. Oh, nanti udah rumah kita nggak usah harus sering. Paham nanti? Jadi misalnya pulang nih, di tahun yang habis nikahin orang segala macam, nanti nggak bawa apa-apa, udah habis bagian ke penjauh bawa pulang kok. Oh ya gantian, baru kemarin. Oh nanti. Jadi kita bagian yang jauh kan, yang dekat sering. Oh kecuali anak sama orang yang dekat keluarga nggak pernah apa pulang tangan kosong tuh nih. Sementara sama orang baik, berarti anak dalam berbuat kebaikan salah itu. Oh paham deh. Jadi jangan terima hadiah dari orang yang memberikan hadiah kepada kita, ya. Sementara jarak rumah kita dengan orang yang datang beri hadiah dia jauh. Tuh nih, sementara dengan dia jauh-jauh datang ke rumah dia bawa ke rumah kita bawa hadiah, dia membiarkan tuh nih, tetangganya atau orang yang dekat sama dia, ya bertetangga atau family, ya dia enggak pernah memberikan hadiah. Tuh. Kenapa? Li'anna fi gabulina hidayatahu i'anatun ala khilaf sunnah. Kenapa kita nggak boleh nerima? Dikasih alasan beliau. Tuh, karena ya sesungguhnya di dalam menerimanya kita akan hadiah orang ini yang jauh-jauh datang kepada kita memberi hadiah, sementara dia mengabaikan tetangga yang terdekat, ya tanpa dia pernah berikan hadiah, lalu kita nerima. Tuh nih, ingat kita tahu ya, ini bicara kita tahu. Tuh ngerti? Ya, nah. Apa namanya? Dengan kita menerima, ya berarti apa? Menerimanya kita akan hadiah orang tadi i'anatun, itu mendukung dia, menolong dia, membantu dia, ya ala khilafis sunnah, di dalam menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia menyalahi aturan Rasulullah itu. Oh, nanti jangan diterima. Apalagi hal ini berupa duit. Paham dia? Oh, ngasih hadiah keren. Dia punya kakak janda. Tahu ngerti? Suaminya meninggal, punya anak. Tahu ngerti? Allahu Akbar, ente tengokin kagak, ente salurin kagak bantuan. Tahu ngerti? Sebenarnya ente bagi anak jor-jor. Tahu ngerti? Waduh, anak tolak. Hal itu kalau anak tahu begitu anak tolak. Dan Allah mah, anak sejauh yang anak mampu pegang dari kebenaran yang anak pelajari, anak pegang. Ya itu ngasih anak deh. Anak kasih saudara lu. Saudara lu, anak pernah begitu mau. Ngapain ente bayar mana saudara lu? Saudara lu miskin, kasihan. Bantu dia aja. Tahu ngerti? Paham itu maksudnya? Kan banyak orang begitu. Ente sama saudara ente, apalagi itu bibi ente, tahu nggak? Ente tahu keadaan miskin, tahu nggak? Ngapain ente jor-joran? Nggak jadi mulai ente ngasih hadiah sama guru, tahu nggak? Sementara tahu nih, orang yang dekat sama ente, apalagi saudara, apalagi itu kakak, apalagi bibi, tahu nggak? Apalagi itu ibu ente kali segala macamnya, tahu nggak? Ente biarkan begitu aja. Kalau anak tahu wajib tolak, tahu nggak? Siapa? Mendingan lo berikan hadiah ini kepada emak lo atau kepada empok lo yang janda atau kepada enggak janda taruh deh, tapi kehidupan memprihatinkan. Oh, ngerti? Berarti kalau ane nerima pada ane tahu orang ini begitu berbuatnya, berarti ane membantu dia, menolong dia, tuh nih, mendukung dia dari upaya dia menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti ane bersekutu dalam dosa. Tuh. Kenapa? Fa inna sunnata, karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuh ngerti? Gat amarat bil ihsan ilal jar. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW, aturan Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW, sungguh telah memerintahkan berbuat baik ilal jar kepada yang terdekat dulu. Tuh. Wa bi taqdimihi ala ghairi, dan mengutamakan yang terdekat daripada yang lainnya. Tuh, paham dia? Sama yang jauh, wah gue mau ke Madinah. Wah, bawa ini, bawa apa? Bawa pisang ale-ale. Pisang sele, bukan ale-ale, pisang sele. Oh, ngerti? Pisang sele. Wah, bawa apa lagi ya? Wah, bawa macam-macam deh. Oh, ngerti? Ya Allah, tetangga ente, bukan tetangga, ini masih kerabat. Oh, nih, masih kerabat, masih family, mungkin masih besan segala macam dalam keadaan papa, dan layak apa yang ente niatkan untuk memberi hadiah orang lain, lebih layak dia menerima. Dan dia orangnya dekat sama ente. Tapi ente lebih upayakan kepada yang jauh. Itu kalau kata pepatah ya, gajah semut seberang lautan nampak, gajah depan mata tak nampak. Ada tuh pepatah begitu. Tuh nih, semut di seberang lautan nampak, gajah depan mata tak nampak. Itu pepatah. Pokoknya nggak ada orang berbuat pepatah meskipun nggak dengan bahasa Arab, tapi sama agama ada kebenaran yang disampaikan, yakinkan dia orang beragama. Ngerti? Berarti pepatah itu yang mengeluarkan orang beragama itu. Ngerti? Dan insya Allah orang beragama Islam. Cuma dia nggak bisa dengan kalimat bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tuh. Tapi artinya menyentuh sama agama ada kesesuaian.
Anjuran dia jangan ente mendahulukan kebaikan kepada orang yang jauh. Ini depan mata. Depan mata ente, tetangga, famili, apalagi masalah hubungan keluarga. Tuh nanti ente abaikan. Terlalu banyak orang begitu. Terlalu banyak. Alhamdulillah, masyaallah kita billah. Wa kadzalika, dan demikian pula la naqbal hadiyatan. Jangan kita menerima hadiah. Dari siapapun, man taraka qarabatahu wa dawi rahimah. Orang yang meninggalkan kerabatnya dan orang yang meninggalkan orang-orang yang masih ada hubungan famili sama dia. Dia ngeberi hadiah sama kita, sementara dia mengabaikan kerabatnya. Wa dawi rahimah, dan orang-orang yang masih ada famili sama dia. Kerabatnya, familinya, yang layak untuk dia berikan, dia abaikan. Sementara dia memberikan hadiah, tolak. Jangan terima. Oh, nanti. Wa ahda ilaina. Oh, tapi dia memberi hadiah sama kita. Oh, nanti. Kerabatnya. Oh, nanti. Wah, na'udzubillah. Wa nahnu ajanib. Sedangkan kita asing sama dia. Arti asing nggak ada hubungan famili, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan darah. Tuh, nanti. Atau agarib, atau taruh deh kita masih hubungan kerabat, tapi ada amat sangat jauh hubungan kerabatnya, masih kena. Kalau diruntun-runtun dari Nabi Adam kena nih. Jadi apa yang terdekat dulu. Apalagi kalau kita punya ibu yang udah nggak bisa kerja, ente mampu, tolong ibu ente utamakan. Ente yang udah berumah tangga, ente dahulukan istri ente daripada ibu ente. Jangan harap nyium wangi surga. Jangan harap nyium ya, jangan kata masuk. Nyium aja mustahil. Tuh dibutuhkan istri ngerti agama di situ. Ngerti? Suami kamu wajib menafkahkan kamu. Ngerti? Dari apa yang menjadi kebutuhan kamu. Tapi buat hal perhatian dia wajib mengutamakan ibunya ketimbang kamu. Tuh, ngerti ya? Jadi ente wajib mengutamakan ibu ente dalam hal perhatian. Dalam hal ketaatan, dengan tidak mengabaikan kewajiban kepada istri. Tapi nggak ada orang bawa agama mengabaikan kewajiban, nggak ada ente. Dia tahu mana tempatnya, dia tahu. Sehingga apa? Orang tua tetap di atas segala buat laki-laki. Berbeda dengan perempuan, kalau dia jadi istri, dia sama orang tua belakangan. Allah, Rasulullah, suami. Kau perempuan urutannya. Kau laki nggak bisa. Allah, Rasulullah, orang tua. Baru istri, baru anak. Kau laki-laki. Amin. Sahabat aja tercegah ente la ilaha illallah. Sekarat tercegah mengucap la ilaha illallah. Gara-gara apa? Faddala zaujatahu ala ummih. Karena dia mengutamakan istrinya daripada emaknya. Enggak bisa mengucap la ilaha illallah. Nyata, riwayatnya jelas. Nanti sampai mau dibakar sama Rasulullah di dunia. Siapa? Itu Alqamah. Itu riwayat Sayyidina Alqamah jelas itu nyata. Tuh, dia lagi mau meninggal sekarat nggak bisa mengucap la ilaha illallah. 5 waktu sama Rasulullah. Senin Kemis nggak tinggal. Alqamah. Hadisnya begitu. Senin Kemis nggak tinggal. Salat berjamaah nggak di belakang Rasulullah. Tuh, dan kalau ada panggilan jihad nggak pernah nggak ikut. Tuh, sadar sebab. Lalu apa? Enggak ada hari yang dilalui melainkan sedekah. Itu Alqamah. Tapi enggak Allah kasih mampu lisannya mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Rasulullah utus 4 sahabat terkemuka. Sayyidina Bilal bin Rabah, Salman Al-Farsi, Sayyidina Salman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bilal. Satu lagi siapa? 4. Lupa anak-anak berpakai terangkan. Tuh, ngerti? Sono utus. Sayyidina Ali nuntun la ilaha illallah enggak bisa. Sayyidina Bilal nuntun la ilaha illallah enggak bisa. Sayyidina Salman enggak bisa. Akhirnya Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, sama satu lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 4. Intaliqu ila sahibikum Alqam. Kalian berempat berangkat ke rumah Alqamah. Tuh ngerti? Wanzuru, perhatikan oleh kalian. Kaifa halu? Bagaimana keadaan dia? Berangkat yang 4 dengan perintah Rasulullah. Tuh ngerti? Dilihat sama Imam Ali, dilihat sama Imam Salman, dilihat sama Imam Abdullah bin Mas'ud, dilihat sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sahabat terkemuka ini. Tuh ngerti? Begitu dilihat segala macam dituntun la ilaha illallah, falaganu la ilaha illallah, ditalkinkan oleh sahabat, enggak mampu. Tidak mampu. Udah Sayyidina Ali buntu dah. Tuh ngerti? Lalu Sayyidina Ali berkata, "Ya Bilal, intaliq ila Rasulillah." Hei Bilal, ente kembali ke masjid, temui Rasulullah. Tuh ngerti? Bilang,
Tuh ngerti? Kita udah lemah untuk menuntun Alqamah. Tuh ngerti? Disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah. Tuh ngerti? Tuh ngerti? Halaka Alqamah, binasa Alqamah. Tuh ngerti? Ya Rasulullah. Berangkat Rasulullah. Dilihat, nggak bisa. Rasulullah nuntun nggak bisa. Rasulullah nih, nggak bisa. Udah kata Rasulullah, halahu abuan, masih punya 2 orang tua. Amma abu gatmat. Ya Rasulullah, adapun ayahnya udah meninggal. Tahu ngerti? Amma walidatuhu, adapun ibunya ya Rasulullah, tuh ada di kampung sono. Ibarat kata kita tuh di Kalianyar. Ini Kalianyar ya? Kalianyar mana? Di daerah Mangga Besar, Karanganyar, Kalianyar. Iya, taruh di Karanganyar. Tahu ngerti? Di Karanganyar atau di dekat spare part mobil. Tuh asam reges. Udah. Akhirnya Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila ummi, berangkat ente ke ibunya Alqamah. Wa gullaha, katakan oleh kamu kepada ibunya Alqamah. Lu ngerti? Bilang, Rasulullah yaqra'u alaikis salam. Rasulullah membacakan salam buat kamu, dalam arti kirim salam. Lu ngerti? Wa yagullaki, dan Rasulullah bersabda, berkata untuk engkau wahai ibu, in takdiri an tamshi ila Rasulillah famshi ma'i wa illa fathbuti makana. Wa Rasulullah bayatik. Kata Rasulullah, jadi Sayyidina Bilal berangkat. Sayyidina Bilal berangkat. Dan nanti kalau udah sampai kirim salam sama ibunya. Bilang Rasulullah kirim salam. Dan katakan kepada ibu Alqamah, Bu, kata Rasulullah, kalau ibu mampu, kuat, sanggup untuk berjalan menemui Rasulullah, ya, ibu dipanggil sama Rasulullah untuk menghadap. Tapi kalau ibu nggak mampu karena udah tua, ibu diam di tempat, jangan kemana-mana ya, Rasulullah mau kemari. Galat si ibu berkata, bi abi wa demi ayahku dan ibu. Ngerti? Tidak boleh Rasulullah datang ke rumah aku. Nggak pantas buat Rasulullah menyampari aku. Aku yang harus menyampari. Meskipun harus dengan terbata-bata aku berjalan. Tuh, fa'akhadat asa, dia ambil tongkatnya. Fattaqat ala asa, lalu dia berjalan dengan tongkatnya. Kenapa? Ajuz, di atas 70 umur. Tuh ajuz. Anda nggak tahu umur berapa, tapi dari kitab Anda tahu. Tuh ngerti? Umurnya di atas 70. Dia jalan. Tuh ngerti? Dengan tongkat. Begitu sampai di depan Rasulullah, Rasulullah langsung tanya. Tuh ngerti? Bu, jawab jujur ya. Begitu maksud. Usdugi, jujur oleh kamu. In takdibi fa anzalallahu aliyal wahyi. Kalau ibu coba-coba bohong atau menyembunyikan ya dari apa yang aku tanya, sosok nahan-nahan ya, nggak mau berkata jujur, Allah Ta'ala akan memberikan wahyu kepada aku dari apa yang sebenarnya terjadi. Usdugi, biar jujur jawab. Kaifa kana Alqamah? Bagaimana menurut ibu tentang Alqamah? Oh ya Rasulullah, man lam ya'rif Alqamah? Siapa yang enggak kenal Alqamah? Siapa yang enggak kenal Alqamah? Oh, ngerti? Yusalli salawatil khamsa fil jamaah. Salat 5 waktu dalam berjamaah. Wa yasumun nahar, dan puasa siang. Wa yaqumul lail, bangun malam. Wa yatasaddaq, dan selalu bersedekah. Walakinni sakhitatun alaih. Tapi aku murka ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasulullah. Li'annahu faddala zawjatahu alaih. Dia lebih mengutamakan istri daripada aku ya Allah. Alqamah, tolong dong ke Apotika 24 beliin ibu, ini contoh sederhana. Gak ngerti? Ya bu, ya ini minta anterin. Kan kecewa ibu. Itu penyakit. Ente zaman sekarang punya HP, ibu ente panggil, tolong dong ke rumah, ibu minta tolong. Ya bu, mau jemput nih. Udah, mendingan gue mati aja deh. Tuh aneh pribadi ya. Mati aja ente. Paham gak? Tuh, istri ente suruh tunggu. Tunggu bentar ya, mak manggil gue. Harus begitu. Makanya pentingnya punya istri ngerti agama di situ. Tuh, paham ente? Tuh yang bikin urusan kita nggak pernah Allah kasih mudah. Dosa kita di luar sadar itu. Di antara ente banyak yang begitu. Jujur nggak jujur ente yang tahu. Tuh, paham ente? Karena kalau buat Umi aneh, istri aneh tahu. Kecuali buat Ustaz Ali baru aneh berani kebukakan. Tuh ngerti? Net, besok ada nikah gak? Ini ada pengajian. Oh jangan ya, terus Ustaz Ali nanyain hal. Tuh ngerti? Tapi kalau buat yang nggak bismillahirrahmanirrahim. Tuh, paham ente? Tuh, karena udah kerjain. Kalau buat Umi Ana utar dulu. Harus bisa begitu ente.
Dan nggak zolim itu. Paham nggak? Jangan ente nyari alasan. Ketika ibu ente panggil untuk minta tolong, ya, ini. Allahumma kan Rasul suruh membatalkan sembahyang sunnah. Ketika apa orang tua kamu manggil? Wallahi ana berbatal. Tuhan. Wallahi bukan Allahumma lagi. Ana lagi sembahyang ba'da Isya. Allah. Si Holid mana ya? Ya Mi, ada apa Mi? Batal. Wallahi. Lagi sembahyang dua, batal. Kenapa? Emang wajib dibatalkan. Kenapa? Menyaut panggilan orang tua wajib. Ketika ada perbuatan yang bersamaan wajib dengan sunnah, kalahkan yang sunnah. Dan itu semua kesepakatan ulama. Paham dia? Orang nggak tahu lagi sembahyang sunnah, saudara nggak tahu. Yang jelas aneh yang tahu. Usul ibadah tadi Isya, Allah. Si orang itu kejauh ya. Lebih baik belum masih di atas. Oh, turun. Orang tadi sembahyang, enggak udah. Ya memang benar yang wajib udah. Ngerti? Selesai terus. Ngerti kenapa? Aku tahu. Coba yang nggak ngerti ilmu terus. Sembahyang ente murka Allah. Ketika sunnah ya, kalau wajib enggak. Kalau ente lagi sembahyang wajib, dipanggil orang tua nggak boleh batalin. Apa? Keraskan suara. Ngerti? Seperti zuhur kan suaranya pelan tuh. Tuh ente dengar ibu ente manggil, ente lagi baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim udah, siratal kencengin. Ngerti? Berharap ibu ente dengar bahwa ente sedang dalam keadaan sholat dan sholatnya wajib, bukan sunnah. Ngerti ya? Kalau sholat sunnah batalin. Jangan pakai gue dipanggil ya. Jangan pakai gitu deh. Kalau yang nama lu kan di rumah lu doang. Masa sekeluarga namanya sama, semuanya Randy. Kan di rumah lu ada nama Randy, ada nama Rando, ada nama Rundu. Yang Randy lu ya nyaut. Kali gitu kembar 3 kali. Iya kayak kemarin aneh nikahin orang di daerah Pondok Gede. Kembar 3, Neneng, Nunung, Nining. Ya Allahumma bener. Iya. Neneng, Nunung, Nining, kembar 3. Subhanallah bihamdi. Allah, gue bilang ya Rob, aneh berharap punya anak kembar belum Allah kasih. Aneh berharap punya lahir 3 tuh binanya kembar. Jadi punya anak banyak langsung. Iya. Kalau 1 lama. Udah. Ya siapa sih Rasulullah nggak kenal mahal koma? Main waktu bersama engkau. Jamaah lagi. Bangun malam, puasa siang, sedekah, jihad. Tapi aku murka ya Rasulullah. Ini sakhitatun alaih. Aku murka terhadap dia Rasulullah. Ngerti? Udah kata atardaina anhu, apakah ibu bisa meridhoi dia? Enggak bisa. Aku belum bisa meridhoi dia. Aku enggak bisa, maaf. Terlalu sakit aku punya hati. Lihat padahal enggak caci maki ya. Enggak nyaci maki, enggak. Itu dia ketika ibunya minta tolong ada aja alasannya. Ya, Mah. Ngerti? Sony mau shopping. Mau ke ini mah Golden Trolley udah tutup bego. Tutup ya. Golden Trolley tutup kan? Bangkrut. Oh iya, mau ke Sogo. Emang kamu ada duit? Enggak mah jalan-jalan doang. Oh, emak kecewa. Paham ente? Ya Allah lo. Padahal dekat cuma beda RT doang atau beda RW doang. Kecuali di kampung lain ya. Oh, dekat. Masih punya alasan aja. Kata Rasulullah, ente mau ridhoin dia? Belum bisa. Luka. Ijma'ul hatab, kata Rasulullah. Kalian sahabatku, kumpulkan kayu kering. Tuh nih, kumpulkan kayu kering. Tuh, sauharrik haram. Aku akan bakar alqamah. Tuh, kumpulin kayu kering sahabat. Sayyidina Bilal. Kayak ini, kayak peti India. Meredilhe. Ente nggak sekarang nonton film India ya? Dulu di TPI kalau India mulu. Aneh kalau bolos Sagopa tuh mampir ke rumah dia no. Nonton film India jam 9 kelar jam 12. Tuh ngerti? Ada yang namanya dulu Mitun Cakraborty. Iya. Hatseke hati. Iya, dulu tuh film dia. Aneh kalau bolos di situ tuh sampai tidur dari pagi kurang lebih bangun-bangun jam 9 malam. Dicari sama ibu aneh kemana gue tidur. Jadi bolosnya rumah dia. Oh, makanya yang ditipu aneh sama dia. Udah nih, apa? Dikumpulin nih kayu kering.
Kayak kalau dia ada itu mati dibakar tuh kan. Udah. Begitu Rasulullah siap menyalakan api. Tuh, kata ibunya, ya Rasulullah, engkau ingin berbuat apa? Dah apa akan bakarnya Alqamah? Tuh, biar dibakar di dunia supaya akhirat nanti apinya lebih ringan. Ya Rasulullah, tuh samaratu fuadi. Ya Rasulullah, ini buah jantung hatiku, ini buah hatiku ini ya Rasulullah. Tuh tegaan engkau mau membakar dia depan mataku. Atau ridina, kalau ente mah ridhoin enggak? Kalau ente enggak ridhoin, dia akan diadab oleh Allah. Azab Allah syadid. Siksa Allah pedih. Tahu ngerti? Nah, sehingga aku bakar dulu di dunia. Berharap, tahu ngerti? Nanti dia dapat keringanan di akhirat akan siksa Allah. Ya Rasulullah, jangan kau lakukan. Tuh. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan dulu kita. Boleh. Wa ushidu nabiyya, dan aku menjadikan nabimu ini sebagai saksi. Wa ushidu man hadar, dan aku jadikan yang hadir semua sebagai saksi. Anni qad raditu an al-qam. Aku sungguh telah ridha dengan al-qam. Kata Rasulullah, pura-pura nih. Pura-pura nih. Ibu mengatakan dari hati, ya Rasulullah, raditu an. Iya betul Rasulullah. Allah jadi saksi. Engkau aku jadikan saksi. Dan semua yang hadir. Aku jadikan saksi bahwa aku telah sungguh ridha dengan Al-Qam. Disambut, gol, agama katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh, jadi orang durhaka orang tua mutlak su'ul khatimah. Mutlak, enggak diragukan. Tuh, ngerti? Enggak diragukan. Hati-hati dia orang tua, hati-hati. Laki ya. Tuh, kalau perempuan enggak sama suami. Hati. Karena udah enggak ada dua-duanya. Tuh, ngerti? Untungnya ada doa. Ngerti? Untungnya ada doa, untungnya ada Fatihah, untungnya kita dapat didikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerti? Sehingga bisa ngirim Fatihah, bisa dengan sedekah, bisa dengan berbuat baik apapun, nyatin pahalanya buat yang udah meninggal. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kalau kita merasa, ya Allah ini nakal. Ngerti? Ane nakal, ane sering banyak nyusahin orang tua ane. Sekarang orang tua udah meninggal, ane buat baik gimana? Ente kirimin Fatihah. Ngerti? Jangan tinggalkan lisan ente berdoa habis salat waktu. Rabbaghfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Jangan tinggal. Oh, ngerti? Kenapa? Orang yang berbakti kepada orang tuanya setelah kematiannya, nanti di akhirat Allah catat barran biwalidayh. Anak yang bakti sama orang tua. Oh, ngerti? Kenapa? Karena dia nyesal. Oh, ngerti? Belum sempat menggirangkan orang tua, ya, orang tua udah meninggal. Oh, paham ente? Sehingga apa? Setelah orang tua meninggal, ente dapat hidayah taufik belajar agama, ingat orang tua agama, kirimin Fatihah. Oh, ngerti? Siapa ini orang-orang yang akrab orang tua ente? Temuin. Oh, ngerti? Sambung silaturahmi orang-orang yang dekat sama orang tua ente. Oh, ini teman bapak gue nih. Oh, ini teman emak gue nih. Oh, ngerti? Oh, datengin. Apalagi ente ada rezeki lebih, tahu ngerti? Emak ente suka ngirim makanan sama dia tuh, ngerti misalnya, ngerti ya? Oh, ente lanjutin kalau bisa. Ngerti ya? Itu bakti ente kepada orang tua setelah meninggal. Enaknya syaratnya Muhammad SAW. Jadi jangan suka menerima hadiah dari orang yang memberikan hadiah kepada kita, tapi dia meninggalkan kerabat-kerabat yang terdekat. Ngerti? Wa nahnu ajanib. Sedangkan kita orang asing. Tuh. Atau kita agarib, kita masih kerabat sama dia, tapi bu'ada, kita kerabat-kerabat yang amat sangat jauh. Sementara yang terdekat sama dia ada. Tahu ngerti? Ini saudara terdekat, itu sepupu lo. Tahu ngerti? Itu emaknya bibi lo. Tahu ngerti? Yang terdekat, ngapain ente jauh-jauh berbuat baik kepada anak? Itu dia apa? Family ente, kerabat ente. Ya kan juga masih keluarga mana? Kita kan jauh. Tahu ngerti? Tuh, jadi yang terdekat. Kenapa? Karena amalan di qauli sallallahu semata-mata kita tidak menerima hadiah orang itu karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu, ya, al-aqrabun aula bil ma'ruf. Yang terdekat dari semua yang paling dekat, dia yang lebih layak untuk diberikan kebaikan. Ini dekat, ini dekat. Yang terdekat mana? Dahulukan dia dalam kebaikan. Tuh, ngerti ya? Jadi ente mau berbuat baik sama siapa nih? Tuh, ngerti? Tuh, misalnya nih, ente punya istri ente kan punya keluarga, ini dong, ngerti? Nah, ente mau berbuat kebaikan kepada family istri, ngerti? Family ente yang terdekat udah.
Istri juga sama, di luar ini ya, di luar apa? Di luar hak suami ya. Istri punya kelebihan rezeki, ngerti? Atau rezeki yang itu sebagai hak dia dari suami dikumpulin sama dia, ngerti ya? Ngerti? Dikumpulin dia. Nah, tahu dia punya saudara, punya apa? Bang, maaf nih bang, ini kan abang ngasih saya ini bulanan atau mingguan, saya kumpulin bang, ini saya ada lebih, saya mau kasih bibi saya ya. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena bibi dia berarti kan orang terdekat sama dia. Tuh, ngerti? Kalau kata bahasa orang daerah, uwa, ngerti? Uwa atau le. Iya, Pak Le ya. Uwa, Nyucang, Nyicing, Pak Le, Pak De, apa lagi? Bahasa lu deh. Bahasa lu, kalau bahasa gua tuh am. Gua ngerti, udah cukup. Am udah cukup itu. Berarti siapapun yang bersaudara sama bapak gua namanya am. Mau kakak, mau adek, mau sepupu, mau apa? Mau 2 kali sepupu namanya am. Tuh. Kalau dari ibu khal. Mau kakak ibu, mau adik ibu, mau sepupu ibu namanya khal. Tuh. Jadi kata Muhammad SAW, ya, al-aqrabun, ya mereka orang-orang yang paling dekat, ya, dari orang yang ingin berbuat kebaikan, maka yang terdekat itu aula, lebih diutamakan. Lebih diutamakan, lebih didahulukan bil ma'ruf, dalam kebaikan yang kamu akan berikan. Dahulukan orang terdekat. Jangan ngerti? Dari semua orang yang dekat, yang paling dekat siapa? Berarti kalau yang masih punya ibu bapak udah tua, dia yang paling dekat. Jangan ngerti? Dia yang paling dekat. Tuh. Thumma ta'ammal ya akhi nafsak. Kemudian dari penjelasan di atas, ta'ammal, renungi oleh kamu, hayati oleh kamu tuh keterangan di atas. Tajid nafs, ente akan dapati diri ente, ya, di dalam pemberian ente yang tersebut tadi, ma'lulan, itu terkena penyakit yang itu bukan karena Allah. Artinya kalau ente berbuat, memberikan hadiah atau memberikan sedekah kepada orang yang jauh, tuh ngerti, mengabaikan yang terdekat, ente akan dapatkan pemberian ente tersebut ma'lulan li ghairi wajhillah. Itu berarti bukan di jalan Allah Ta'ala. Tuh ngerti? Tuh kalau ente mau telusuri, ta'ammal, hayati, cermati. Artinya cermati itu keterangan yang tadi. Tuh ngerti? Kalau ente memberikan hadiah atau memberikan sedekah, bantuan kepada orang yang padahal jauh sama ente, nih, sementara ente mengabaikan yang terdekat, ente dapatkan pemberian ente tersebut, ya, ma'lulan, penyakit. Tahu ngerti? Kena penyakit. Tahu ngerti? Penyakit tadi li ghairillah ta'ala. Berarti bukan karena tuntunan Allah ente berbuat. Tahu ngerti? Walau kana saliman lillah, meskipun selamat dari riya. Ente padahal enggak riya, enggak bangga, tetap penyakit namanya. Berarti bukan karena tuntunan Allah. Kenapa? Karena kalau ente tuntunan Allah, la gaddamta man gaddam Allah. Kalau ente betul berbuat karena mengharap kebaikan dari Allah, ente pasti akan utamakan siapa-siapa yang Allah harus utamakan untuk ente sampaikan. Tuh, wa akharta man akharta, dan ente harus mengakhirkan kebaikan ente kepada orang siapa yang harus ente akhirkan. Tuh ngerti? Oh, ini yang lebih dekat dia dulu. Tuh ngerti? Oh, yang lebih membutuhkan dia dulu. Apa? Aturan Allah begitu. Baik, ketika ente berbuat hal di luar aturan Allah, meskipun ikhlasnya ada riya ada, tetap salah. Oh, ujungnya apa? Ya Allah, kita saudaranya nggak diopenin. Kan banyak orang ngomong gitu. Ayo ente, dilihat ente baik sama orang. Ya Allah, iya baik ya. Padahal kita saudaranya borok-borok. Ayo ente. Doa padahal saat ente memberikan hadiah kepada ane, nggak ada niat ingin dipuji. Doa berarti emang ente benar, tapi tetap di mata Allah ente salah. Doa kalau ente betul berbuat kebaikan, berharap baik dari Allah Taala, la gaddamta ma gaddam Allah. Ente pasti akan utamakan akan orang-orang yang harus diutamakan sebagaimana yang Allah anjurkan. Wa akharta man akharallah. Dan ente akan mengakhirkan dalam hal kebaikan siapa-siapa orang yang Allah telah jelaskan dia belakangan. Tahu ini dulu urutannya. Tahu nanti? Tuh, jadi ibarat kata nih, kita ya, kalau buat uang maaf, buat uang kita aneh nih ya. Aneh punya anak punya istri. Tahu nanti? Dalam hal sisi materi, istri lebih besar dari orang tua aneh boleh. Oh, nanti, tapi dalam hal perhatian tidak boleh. Oh, nanti, karena kan istri kita yang ngurusin masak kita, istri kita yang ngurusin jajan anak kita. Oh, nanti, kalau orang tua kita hanya membantu. Oh, nanti,
Jadi kita hanya membantu orang tua kita saat dalam keadaan lemah. Ngerti? Artinya orang tua kita belum bisa kerja. Ngerti? Kenapa? Satu mungkin usia. Ngerti? Kalau istri kan mungkin entah di rumah ada apa-apa. Ngerti? Kali mau beli gas, mau beli apa. Ngerti? Nah, kecuali orang tua kita tinggal sama kita. Ngerti? Itu mah kita nggak kasih kan makan bareng. Ngerti? Tapi kalau orang tua yang bisa sama kita, tetap kita bantu dia. Ngerti? Meskipun nominalnya lebih besar istri, nggak itu nggak apa-apa. Ibarat kata nih, ente sebulan 1 juta nih, ya, sebulan juta, istri 700, emak 150, bapak 150, itu nggak apa-apa. Ini ibarat hitung-hitungan, uangnya 1 juta, apa? Kan istri jajan, anak minta dia, mak duit, ngerti? Atau ntar beli apa? Beli gas dari situ, ngerti? Mungkin pagi terang sayur dari situ, ngerti? Paham deh? Dan ntar dari tujuan tadi dia masak, kita juga yang makan. Ngerti? Jadi buat dalam hal harta, ya, istri aksar min walidah nggak apa-apa. Ngerti? Istri lebih banyak dari orang tua itu nggak apa-apa. Tapi dalam hal ihtimam, tuh, dalam hal perhatian, iktina, kepedulian, orang tua segala. Ngerti? Jadi ketika kita dalam keadaan bagaimana, orang tua butuh bantuan kita, maka itu harus diutamakan. Buat laki ya, jangan salah paham nih. Buat laki kan direkam ini. Apalagi rekaman kan sekarang umumnya tersebar. Wala yaqdir 'ala al-'amal bihadzal ahdi. Dan tidak ada yang mampu untuk berbuat perjanjian model begini. Ngerti? Arti sesuai ajuran ini nggak ada mampu illa kecuali man ra'ad dunya agal min janahi ba'udah, kecuali dia yang telah memperhatikan bahwa dunia itu di mata Allah lebih hina ketimbang selembar sayap nyamuk. Kenapa? Karena kita semua dunia ini. Ini, kalau bicara dunia berarti nggak sempurna amal kita. Lo ngerti? Berarti orang yang memandang, ya, yang apa, nggak ada yang bisa memegang perjanjian seperti ini. Artinya ini anjuran yang Rasul kan banyak kita berbuat baik, saudara kita miskin banyak. Paham deh? Allah mah banyak. Lo ngerti? Nah, kalau ente bisa mengutamakan saudara, lo ngerti? Ya, tetap orangnya berbuat baik, tapi dia ente utamakan. Lo ngerti? Nah, ini perjanjian model begini, nggak ada yang bisa mengamalkan. Lo ngerti? Nggak ada yang mampu. Illa kecuali man, orang yang mau mengamalkan ini, yang mampu adalah ra'ad dunya. Lo ngerti? Dia melihat dunia, ya. Ingat dunia sudah semacam ya. Lo ngerti? Penilaian orang dari ente berbuat baik itu dunia namanya. Oh, ngerti? Nah, jadi nggak ada yang bisa berbuat baik seperti ini kecuali dia yang melihat dunia dalam arti pujian orang, perhatian, itu namanya dunia. Ngerti? Dia melihat itu semua agalla, lebih hina, lebih kecil. Min janahi ba'udah, daripada sehelai sayap apa nyamuk. Kan dunia lebih hina dari 11 sayap nyamuk. Bukan 2 ya. Kan nyamuk kan terbang berarti 2 sayap. Ngerti? Di mata Allah dunia lebih hina daripada 11 sayap nyamuk. Ngerti? Nah, kita bisa berbuat aturan Nabi Muhammad SAW sesuai anjuran, ya. Artinya nggak ada pandangan angan-angan. Ketika kita memandang dunia lebih hina daripada setimbang sayap nyamuk. Tuh. Ya, fa'lam dzalik. Ketahui oleh kamu hal demikian itu. Tuh, artinya paham itu oleh ente tuh. Tuh, jadi kalau ente mau berbaik hati-hati. Takutnya yang jauh ente peduli keluarga ente yang terdekat. Yang dia benar miskin papa, orang butuh. Lo ngerti? Dan kalau mau jujur, udah kebanyakan orang berbuat begini menyalahi. Kalau mau jujur ya, lo ngerti? Oh, orang baik amat, lo ngerti? Udahan yang dianggap orang-orang mampu. Lo ngerti? Bu, lo sama orang jor-joran nanti. Lo ngerti? Familinya miskin. Lo ngerti? Miskin. Bahkan kalau minjem sama orang lain, lu kan saudara kaya. Aduh, enggak deh. Minta bolnya nggak dikasih. Sampai keluar bahasa begini. Minta dosanya nggak dibagi. Sampai ada orang berbahasa begitu. Padahal itu saudara yang mampu sama orang jor-jor. Ngerti? Familinya la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Ini satu lagi nih, sebentar 5 menit doang. Ukhidha 'ala al-uhud, ya, juga telah diambil perjanjian atas kita, ya, dari Syekh Muhammad SAW, an la nukhrija qat, agar jangan sekali-kali, tunggu, kita mengeluarkan sama sekali, jangan apa, rihan, angin, kentut fil masjid, di masjid. Allahumma, anda pernah dengar orang main belang kentut di masjid? Anda pernah dengar? Satu lagi sembahyang, ini orang di ruang atas pada ngobrol, main gede-gedean kentut di masjid. Na'udzubillah. Tuh, jadi karena masjid tempat yang suci, dan itu tempat berdiamnya para malaikat Allah Ta'ala yang mata kasat kita yang bisa lihat, tapi Rasul jelaskan, sehingga ya dari keutamaan masjid yang Rasul jelaskan, dari manfaatnya masjid, ya, dan hakikat masjid itu ada rumah Allah Ta'ala, ya, maka dari keterangan yang Rasul jelaskan tentang masjid begitu-begitu, nah berarti diambil tuh ikatan janji oleh Rasulullah atas kita. Tuh, agar kita jangan sekali-kali mengeluarkan angin fil masjid. Di masjid, kenapa? Adaban ma Allah Ta'ala, semata-mata karena adab kepada Allah. Kenapa? Itu rumah Allah. Tuh, ngerti? Nah, wa ma'al malaikah, dan juga jaga adab sama para malaikat Allah. Kita sembahyang nggak ente nggak aneh sama, konsentrasi kita nggak penuh. Makanya kalau kita bisa teratur dalam berjamaah, ya, apalagi dalam suara yang keras seperti maghrib, isya, subuh, tuh ngerti? Itu kalau amin kita kompak, itu telah menyesuaikan amin kita para malaikat Allah. Tuh ngerti? Ya, karena malaikat ikut mengaminkan sholat kita, Allah terima. Tapi malaikat jadi nggak ada di masjid gara-gara dan kentut. Nggak ada malaikat Allah, itu malaikat nggak bakal ada di masjid. Tuh ngerti? Ketika ada seseorang mengeluarkan angin di kentut, kata Rasulullah dalam hadis, itu malaikat, ya, haroba, kabur. Tuh ngerti? Milan, bomil-mil. Tuh ngerti? Dari orang kentut di masjid. Kenapa? Minnat nija'abe, dari bau busuk yang orang itu bawa. Tuh. Sedangkan kita dengan kekurangan dalam konsentrasi ibadah segala macam, berharap Allah terima karena ikut serta malaikat mengaminkan sholat kita. Tuh, sementara malaikat kabur karena kita nggak jaga adab, atau karena orang-orang nggak punya adab di masjid. Tuh, maka kata Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid dari sisi adab, etika, orang punya iman. Kalau cuma orang Islam doang, sholat, lagi sholat jalan sambil ketawa nih. Tut. Iya benar. Tahu di sini apa enggak? Tahu mungkin pernah ada orang begitu kali ya. Sambil ketawa kan tuh. La ilaha illallah. Padahal kalau ente mau tahu, orang yang jadi imam, anak ulang, ini yang jadi imam, ya, anak jadi imam, atau yang jadi imam sama. Ketika anda nggak akan nahan itu kentut, sebelum kentut nih anda suruh pegang hidung Rasulullah. Sebelum kentut, pegang hidung, anda nggak bakal tahan nih. Dan kentutnya nggak di masjid. Tuh, suruh pegang hidung. Tuh, pegang hidung, lalu dia begini dimiring. Tuh, nah, dengan dia begini, orang tahu kalau dia mau kamar mandi. Kenapa? Nih, seakan-akan dengan dia pegang hidung isyarat bahwa itu mau kentut. Padahal belum kentut, kentutnya kan mandi. Tuh, jadi orang yang belakang begini badannya tuh. Yang soalnya begini, supaya dia lewat, kalau begini. Oh, ngerti? Tangannya begini.
Jangan begini. Jadi saya pernah sekali ngalamin orang begitu. Syekh Ahmad bin Awad As-Sakhawi. Abangnya sepuh al-Quran. Anda tidak mata kepalahan. Tuh ngerti? Tuh dia ngamalin apa? Orang sering kasih ngamalin. Tuh dia belum batal. Ya. Anak saat itu anak belum jadi guru, cuma tapi udah ngerti ilmu begituan. Tuh ngerti? Oh iya. Dia belum kentut. Paham deh? Tuh, cuma isyarat. Akhadha bi'anfi kata Rasulullah. Dia memegang hidungnya. Tuh ngerti? Dan dia enggak kentut di situ, kentutnya tapi dia nggak bakal tahan. Ngerti deh? Udah nggak kuat. Tuh, keluar. Orang sekarang enggak kentut, dikentutin sengaja. Tuh nih ketawa lagi. Iya, aneh. Kalau nggak pernah lihat sih bodo amat. Tuh ngerti? Ya Rasul. Jadi diambil ikatannya Rasulullah ya atas kita semua agar jangan kita mengeluarkan ya akan angin ya di dalam masjid. Jangan. Tuh ngerti? Adaban semata-mata karena adab. Tuh ngerti? Karena tata krama, sopan santun ma Allah kepada Allah Taala yang masjid adalah disebutkan rumah Allah. Masjid disebutkan rumah Allah pada Allah Taala bertempat. Wa ma'al malaika dan juga terhadap para malaikat Allah. Yang apa? Itu tempat mereka. Tuh jadi kalau kita pulang nih masjid dikunci, ada malaikat sesungguhnya. Tuh, makanya dimakruhkan tidur masjid. Kalau apa? Takutnya kita pulas kentut. Paham deh? Ya, sebenarnya kan nggak punya rumah, lu tidur di halte. Tidur di halte. Iya di bagian luar kan ada serambi, lu tidur luar deh. Kalau nggak di teras sumur. Jadi udah balik kebun. Enak tuh. Apa? Fa innal masajid karena sunnya masjid-masjid, tahu la yunasibuha syai'un enggak dinisbatkan untuk perbuatan itu semua. Untuk kentut enggak, tahu Innama mahallu dzalikal hashush awil khara'ib kal baul wal gha'id. Tuh, hanya saja ya tempat yang dijadikan untuk kentut segala macam, tuh dia tuh apa WC lumpur sawah-sawah segala macam itu buat kentut, buat kencing di sana. Masjid enggak layak. Ngerti? Nah, makanya umumnya orang sekarang bikin kamar mandi di bagian luarnya. Ngerti? Artinya di bagian luar masjid tuh atau ruang khusus ada kamar mandi. Oh, paham deh? Enggak sampai ke dalam. Paham deh? Jadi udah ada apalagi sekarang tempat masjid ya, ada sediaan kamar mandi, sediaan tempat kencing. Kalau mau jujur masjid dulu enggak ada WC. Kalau mau jujur. Oh, ngerti? Yang ada tempat buang air kecil doang. Kemarin mungkin karena kebutuhan segala macam, apalagi toilet 2.000, masjid kan gratis. Iya, toilet 2.000. Tuh ngerti? Itu ya ketahuan kalau apa disangka kencing, disangka berak 3.000 loh. Oh sekalian nyuci 5.000. Padahal air kali punya gogo juga rakyat, bukan juga yang bayar. Jadi kita yang Allah pelihara tahu keterangan jangan, ngerti? Jadi kalau ente lagi ngaji begini, mau apa mau kentut keluar. Makanya aneh setiap kali ngajar, ya, lalu habis ngaji aneh mau wudu, aneh nggak batal, aneh nahan kentut. Tuh, karena aneh pikir waktu banyak, sehingga wudu aneh yang aneh tahan batal udah makruh. Tuh, sehingga aneh wudu lagi kan, aneh nggak batal, cuma makruh aneh nahan. Tuh, di air Matraman aja bukan masjid, bukan musola, aneh nggak pernah kentut. Matraman itu bukan musola itu. Cuma diniatkan tempat buat karyawan sembahyang. Anda tahu musola bukan ngerokok kalau siang. Ngerokok di situ. Kenapa? Yang lebih tahu tuan rumah ini musola bukan. Bukan saat Anda sih nggak liatin musola kata dia. Cuma karyawan daripada sembahyang ke masjid di sini aja. Anda tanya ngerokok di situ. Kenapa? Karena yang punya rumah bilang nggak diniatkan musola. Ngerti? Udah ruangan aja. Nah, kalau diniatkan musola sama masjid sama. Cuma bedanya nggak dipakai Jumat. Gua ngerokok, lagi ngajar kagak. Jadi aneh sering tuh Allah mah ini dari dulu udah tahu. Kalau mau jujur ya tahun 95 udah tahu keterangan apa yang nggak kentut gedek aneh. Tuh ngerokok aja di masjid dari dulu udah tahu nggak boleh. Tuh ngerti? Kentut tuh yang bahaya kentut. Tuh ngerti? Jadi kita kalau mau kentut keluar. Saat kan lagi ngaji keluar nggak apa-apa. Jangan ente hormati anak sementara ente jadi kurang ajar mau Allah ngapain?
Doang ngerti? Akhirnya gara-gara ente malaikat yang harusnya menghadiri majlis ilmu dengan jumlah 70.000, jadi nggak ada gara-gara ente. Ente keluar tuh ke tempat wudhu, kentut, kira-kira udah baunya nggak ada, baru masuk lagi. Doang ngerti? Jadi yang lain nggak tercegah untuk dapat rahmat. Karena malaikat menaungi orang menuntut ilmu dengan sayapnya. Doang ngerti? Ada malaikat tadi hinggap dari majlis ilmu, gara-gara ada yang kentut di luar sadar. Oh, paham ente? Jadi kalau mau kentut ente keluar nggak apa-apa, jangan kentut di sini. Jangan lo keluar ninggalin bau, sialan lo. Wah. Iya, itu namanya mabuknya di mana ya, telernya di mana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma ولا تجعل لنا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا معثوما يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا على كل شيء وآتنا كل شيء اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدق ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والثري يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والثري يا رسول الله salahnya di sini nanti ada maulid tanggal 31 ya. Di masjid. Di kita ada masjid. Malam Senin ya. Berarti anak jam 10 harus keluar dari sini. Tuh, kan insyaallah anak hadir dan mungkin dari pembicara jam 10 insyaallah anak harus keluar atau paling telat setengah 11. Karena apa? Anak ngaji di Al-Busra Citayam. Jadi insyaallah anak bisa. Tuh, jadi Ustadz Kiai Haji Zainuddin Ali tuh mengundang anak melalui anak Kesyogi ya. Tanggal 30 sampai datang ke rumah pakai bawa oleh-oleh lagi. Aduh ya Rob sebenarnya. Ya udah insyaallah anak bisa ya. Bes maulid, mungkin doa segala macam, mungkin anak mulai bicara. Tuh. Pokoknya jam 10 paling telat setengah 11 deh, tapi mobil udah di sini. Tuh ngerti. Nah, anak jalan ke Citayam minta ridho, enak nggak enak, senang nggak senang, minta dimaafin, minta diridhoin. Hari Minggu malam Senin. Tuh. Kalau dibilang capek-capek, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ngerti. Setengah 11 anak keluar dari sini. Ya, lebih kurang minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.